साहित्य यूट्यूब चैनल को पिला माने स्वागत जनाऊँगी। गत थर आम पढ़ी काव्य कौन तार संज्ञा और तार प्रकारभेद संपर्क में आज आम आलोचना करवा फकीरमोहन सेनापति छमाण आठ आधुनिक कथा साहित्य जड़े बरण्य स्रष्टा एवं पूज्य पितामह व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति। आधुनिक ओडिया कथा साहित्य भीष्म पितामह कहले अत्युक्त हेब नहीं। प्रख्यात औपन्यासिक ओडिया कथा साहित्यर जनक भाषा आंदोलन जगतर प्रहरीर व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति से एक धरणर जड़े कवि औपन्यासिक गाल्पिक प्राबंधिक अनुवादक आत्मजीवनीकारक भ्रमण वृत्तांत लेखक शिशु साहित्य पुस्तककर प्रणेता। से ओडिया साहित्य को स्वतंत्र एवं परिचित रूप प्रदान करछन्ति। फकीरमोहन सेनापति प्रथमे साहित्य सामाजिक प्रवेश कराई और वास्तवद अनुप्रवेश कराई ओडिया साहित्य प्रथमे वास्तविक शिल्पी होउछि फकीरमोहन सेनापति। से केवल प्राबंधिक गाल्पिक किंबा औपन्यासिक नुहति, से ओडिया भाषार सुरक्षा पाई से तांकर सेनापतित्व जारी रखिले। ओडिया भाषा को एक स्वतंत्र भाषा रूपे मर्यादा दिया पाई सेथिपाई से प्रचेष्टा करथिले। ओडिया भाषा को एक स्वतंत्र भाषार परिणत करिवा पाई एवं ओडिया भाषीय पाठ्यपुस्तक रचना करबा पाई तांकर जहांकर प्रचेष्टा करिछि से हेउछन्ति फकीरमोहन सेनापति। प्रथम करी ओडिया साहित्य को एक नूतन परिचय रे परिचित कराइबा ओडिया साहित्य प्रथम क्षुद्रगल्पर स्रष्टा भाव से परिचित। तांकर क्षुद्रगल्प होउछि रेवती, जोटा प्रथम क्षुद्रगल्प रूपे परिचित। से एक धारे प्रथम सामाजिक उपन्यास स्रष्टा भाव से परिचित। से केवल गल्पोपन्यास सीमित नथिले, से अनेक कविता मध्य रचना करिसंती। फकीरमोहन को व्यासकवि कहा जाए कारण श्रीमद् भगवत गीता को ओडिया रे अनुवाद करथिबा हेतु से व्यासकवि नाम परिचित। ओडिया कथा साहित्य को एक नूतन परिचय प्रदान करिसंती। फकीरमोहन सेनापति सामाजिक वास्तवतार अनुप्रवेश घटाइले से कुसंस्कार विरोध मध्य स्वर उत्तोलन करथिले तांकर गल्पोपन्यास माध्यम। से एपरि एक स्रष्टा जे कि समस्तଙ୍କ ठारू भिन्न। से समस्या गुड़िक निकट में बा नाटक उपन्यास आदि तैयारी करती एवं तार समाधान मध्य से निजक देखाती। यार तांकर एक अन्य वैशिष्ट्य। फकीरमोहन का जन्म यही क्रांतिकारी सारस्वत शिल्पी फकीरमोहन को 1843 मसीहा जनवरी मास मकर संक्रांति दिन बालेश्वर जिले में मल्लिकाशपुर ग्राम में जन्मग्रहण करथिले। तांको पिता थिले लक्ष्मण कुमार सेनापति और माता थिले तुलसी देवी। बाल्यकाल रे पितृमातृहीन हुई फकीरमोहन माता मही कुचिला देवी जत्न रे प्रतिपालित होते। बाल्यकाल तांको नाम थिला ब्रजमोहन। बाल्यकाल नाम थिला कौन? ब्रजमोहन। किंतु ठाकुर माँ पिलादिने गुग व्याधिर रक्षा करने मुसलमान फकीरों को बिक्री करी देथिबारु तांको नाम रखा होइतिला फकीरमोहन। परवर्ती काल रे यही फकीरमोहन हेले ओडिया भाषा और साहित्यर सेनापति। तांकर पारिवारिक जीवनचर्या अनुसरण कले जना जाए जे से 13 वर्ष बयस अर्थात 1852 साल रे लीलावती देवी को विवाह करथिले। का विवाह करथिले? लीलावती देवी को। ताकर दाम्पत्य जीवनर प्रथम 15 वर्ष थिला हुता समय। लीलावती व्याधि पीड़िता हुई अकाल रे मृत्युवरण करथिले। सेतेबेले मोहन 29 वर्ष बयस 1872 साल।
कृष्ण कुमारी को द्वितीय विवाह करते द्वितीय विवाह क्या करते कृष्ण कुमारी को प्रथम विवाह क्या करते लीलावती देवी को प्रथम विवाह क्या करते लीलावती देवी को द्वितीय विवाह करते कृष्ण कुमारी को। व्यासकवि फकीरमोहन सृष्टि सम्भर समग्र ओडिया साहित्य फकीरमोहन स्थिति स्वतंत्र से एका धारारे जड़े प्राबंधिक गाल्पिक औपन्यासिक भ्रमण कहानी उपन्यासिक काव्य कविता आत्मजीवनी क्षुद्र गल्प प्रवृत्तिर स्रष्टा थिले। से प्रथमे गल्प रेवती और प्रथम आत्मजीवन चरितर स्रष्टा हेउचंती फकीरमोहन सेनापति। तांकर सृष्टि संभार जो भली व्यापक सही भली विचित्र वर्णरे वर्णित विभर। व्यासकवि फकीरमोहन सबु विभागर लेखनी चालन करी न स्वस्थ हो पारि। फकीरमोहन साहित्य कृति को मुख्यतः दुई भाग विभक्त कर मुख्यतः केते भाग विभक्त कर दुई भाग विभक्त कर। प्रथम से कवि और अनुवादक एवं पर से होउछनी गल्प और उपन्यास। प्रथमे कौन कवि और अनुवादक एवं द्वितीयतः से गल्प और उपन्यासक। ओडिया साहित्य कथा सम्राट फकीरमोहन सेनापति होउछंती यथार्थ ओडिया उपन्यासर जनक। फकीरमोहन ओडिया साहित्यर व्यासकवि भावे परिचित। फकीरमोहन सेनापति तांकर समस्त उपन्यास तत्कालीन समाजर चित्र को उपस्थापन करछंती। तांकर जेतकटी उपन्यास अच्छी से समय सामाजिक चित्र को उपस्थापन करिछंती। तांकर समस्त उपन्यास गुड़िकर प्रकाश पाइछि शोषित समाज प्रति गभीर सहानुभूति रे निजर कर्मफल पाई शोषण होइछंती शास्त्री। दाम्पत्य प्रेमर महानीयता एथिरे प्रतिफलित गल्प उपन्यास प्राच्य संस्कृतिर वार्ता को बहन करी तांको उपन्यास प्रकाशित। ताको उपन्यास माटीर मनुष्य कथा कहे। ताको उपन्यास साधारण जनतार मुखर भाषा तांको साहित्य प्रतिफलित। तत्कालीन समाज रे कथावस्तु संग्रह करी से रचना करछन तांकर उपन्यास साहित्य। अनुवाद पुस्तक रे रचना करछन जीवन चरित ओ महाभारत रामायण श्रीमद् भगवद गीता। पाठ्यपुस्तक रचना करते भारत वर्षर इतिहास ओडिया व्याकरण अंकमाला क्षुद्र गल्प। फकीरमोहन सेनापति प्रथमे लक्ष्मणिया नामक एक क्षुद्र गल्प रचना करते 1820 मसीह से बौद्ध दायिनी पत्रिका प्रकाश करते किंतु दुर्भाग्यवशतः यह दुष्प्राप्य थिबारु यार ग्रहण योग्य हो पारिला नाही। तेणु 1898 मसीह क्षुद्र गल्प रचना करते रेवती नाम। यही रेवती गल्प ओडिया साहित्यर प्रथम सृष्टि। यही रेवती गल्प ओडिया साहित्य प्रथम सृष्टि। स्रष्टा क्षुद्र गल्प 20टी रही। प्रथम गल्पर रेवती 1898 बालेश्वर पंगा लुण 1902 बालेश्वरी राजधानी और मौना मौनी पुनर्मुषी केशव डाकमुंशी कालिका प्रसाद गौरव कमला प्रसाद गौरव धुलिया बाबा पेटेंट मेडिसिन सोना बहु बीरेई विशाल रांडीपु अनंता बगला बगुली ओ सभ्य जमीदार अजानाती माधव महादेव कथा कन्या सोना अधर्मवित पापेई बहु गरुड़ मंत्र प्रवृत्ति यही क्षुद्र गल्प नहीं 2टी गल्प संकलन गल्प स्वरूप प्रथम भाग और गल्प स्वरूप द्वितीय भाग। उपन्यास मान कौन रचना करते फकीरमोहन सेनापति देखा। फकीरमोहन सेनापति 4टी उपन्यास रचित केतोटी भाव 4टी पे मन रख लक्ष्मा 1901 6 गुण 1992 रु 19 मामू प्रायश्चित। प्रथमे फकीरमोहन सेनापति 6 8 गुण रचना करी
1992 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1902 ମସିହାରେ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କାବ୍ୟ କବିତା ସାଧାରଣତଃ ବୌଦ୍ଧାବତାର କାବ୍ୟଟି ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟର ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ରଚିତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କାବ୍ୟ। କବିତାର ପୁଷ୍ପମାଳା 1894 ଉପହାର ଅବସର ବାସରେ ପୂଜା ଫୁଲ ଧୂଳି ଇତ୍ୟାଦି ସେ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ତାର କ'ଣ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ। ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ଆତ୍ମଚରିତ, ଯାହାକୁ 1918ରେ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ। ପ୍ରବନ୍ଧ କବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ଭବିଷ୍ୟତ ବୌଦ୍ଧବତାର କାବ୍ୟର ମୁଖବନ୍ଧନ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବାମଣ୍ଡାର ରାଜଦରବାରରେ ସରସ୍ୱତୀ ଉପାଧି ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି କାନନ ଏହି ସାରସ୍ୱତ ପୁରୁଷ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବା ଓଡ଼ିଶା ଜାତିର ଚିରନମସ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେ ଅନ୍ୟତମ ବୀରନ୍ୟ ଦିକ୍ପାଳ। ଏହି ମହାନ ସାରସ୍ୱତ ପୁରୁଷ ନିଜର ଇହଲୀଳା ଶେଷ କରି 1918 ମସିହାରେ ରାଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ତିଥିରେ ଦିବ୍ୟଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 1918 ମସିହା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସେ ତିରୋଧାନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ 6 ମାଳ 8 ଗୁଣ। 6 ମାଳ 8 ଗୁଣ ଉପନ୍ୟାସରେ ପୁସ୍ତକ 1902 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାର ପୂର୍ବ ଏହାର 1892 ମସିହାରୁ 1899 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଧୂର୍ଚ୍ଚଟି ଛଦ୍ମ ନାମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଧୂର୍ଚ୍ଚଟି ଛଦ୍ମ ଥିଲା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର। ଏହାର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବରୁ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଦ୍ମମାଳୀ ଏବଂ ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ବିଭାସିନୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବରେ 6 ମାଳ 8 ଗୁଣ ପ୍ରାଥମିକ ଉପନ୍ୟାସରେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ। ଏହି 6 ମାଳ 8 ଗୁଣ ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ ଭାଗ 28 ଗୋଟି ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଗତି ହୋଇଛି। କେତେ ଗୋଟି? 28 ଗୋଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ନାମକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ନାମିତ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ୱନାମ ପୁରୁଷ ଧନ୍ୟ, ତୃତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାଜିଜ୍ୟ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦସ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କର୍ମଣ, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚଷା ତଦାରଖ, ପଞ୍ଚମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଙ୍ଗଳରାଜ କୁଟୁମ୍ବମ୍, ଷଷ୍ଠ ଚମ୍ପା, ସପ୍ତମ ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳା, ଅଷ୍ଟମ ଜମିଦାର ଶେଖ୍ ଦିଲଦାର ମିଆଁ, ନବମ ଗାଁର ହାଇସ୍କୁଲ, ଦଶମ ଭଗିଆ ଆଉ ସରିଆ କଥା, ଏକାଦଶ ଗୋବର ଜେନା, ଦ୍ୱାଦଶ ଅସୁର ଦିଗ, 13ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପୋଲିସ ତଦାରଖ, 20 ଉକିଲ ରାମଲାଲ, 21ରେ କଟକ ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ କୋର୍ଟ, 22ରେ ଗୋପୀ ସାହୁ ଦୋକାନ ଘରେ, 23ରେ କର୍ମଫଳ, 24ରେ ଶୁଣି ତଦାରଖ, 25ରେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଘର ହାଲଚାଲ ଓ 26ରେ ବାବାଜୀ ଲଳିତ ଦାସ, 27ରେ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ, 28ରେ ଉପସଂହାର। ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ 6 ମାଳ 8 ଗୁଣ। ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଉପନ୍ୟାସ ଗତିଶୀଳ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ 6 ମାଳ 8 ଗୁଣ ଉପନ୍ୟାସ କଥାବସ୍ତୁ 1801ରେ 1840 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ପାରମ୍ପରିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଥିଲା ଇଂରେଜ ଶାସନର ଅଧିକୃତ ସମାଜ। ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ନିଜର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜମିଦାର ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଜମିଦାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡରୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଥିଲେ। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଲିଖିତ ଉପନ୍ୟାସ। 1892 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ। ଏପରି କିଛି ଲୋକ ଏହି କାହାଣୀକୁ ସତ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। 1882ରେ ପାର୍ବତୀ ଘୋଷ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଜମିଦାରୀମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ଧାରା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଷଣ କାୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ଜମିଦାରମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଥିଲେ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏହିପରି ଏକ ତାଲୁକ୍ୟ ହେଉଛି ଫତେପୁର ସରଦଣ୍ଡ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଥିଲେ ଜଣେ ଶୋଷଣକାରୀ ଜମିଦାର। ଫତେପୁର ସରଦଣ୍ଡ ତାଲୁକ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହେଉଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧାନ ଟଙ୍କା କରଜ ଦେଇ ସୁଧ ବାବଦରେ ସେ
ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧର୍ମ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ମଧ୍ୟ ସେ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବା ଅକ୍ତି ଆଧାର ଆଣୁଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ନିଜର ମାଉସୀ ପୁଅ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ଏକମାତ୍ର ଜମି ଏମିତି 15 ମାଣ ଜମି ନିଜର ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଙ୍ଗରାଜ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖ ଶ୍ୟାମ, ହଂସୁୟାର ମୁଁ ଥିଲି ବୋଲି ମୋ ମୁଲାକାରେ 5 ଜଣ ତୋତେ ଟେକି ନେଲେ ସିନା, ନହେଲେ ତୁ ଏକାବେଳକେ କରସ୍ତାନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତୋତେ 7 ପୁରୁଷ ଆଜି ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ମୁଁ ବୋଲି ସିନା ତୋର ମାଣ 5 ଟଙ୍କାରେ ନେଲି, ଆଉ କେହି 2 ଟଙ୍କାରେ ଛୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ସେହିପରି ସାରିଆ ଓ ଭଗିଆ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ କୌଶଳ କ୍ରମେ ନିଜର ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସାରିଆ ନିଃଶର୍ତ୍ତ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମିଛ ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଦେଉଳା ତୋଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିକୁ ମଙ୍ଗରାଜ ନିକଟରେ ବନ୍ଧକ ସୂତ୍ରରେ ରଖି ଟଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିକୁ ନିଜର ଅଧିକାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଜମିଦାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ମୂର୍ଖ ଓ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଧର୍ମଗତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପୁଞ୍ଜି କରି ତତ୍କାଳୀନ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ନିଜସ୍ୱ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟର ଅସାମୟିକ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନାଁରେ ତାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କରଗତ କରିବା ହିଁ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଚିତ୍ର। ଅସୁର ଦୀର୍ଘ ପୋଖରୀ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାରେ ଲେଖକ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଅସୁର ଦୀର୍ଘ ପୋଖରୀ 4ଟି ତୁଠ। କେତୋଟି ତୁଠ? 4ଟି। ଦକ୍ଷିଣ ତୁଠରେ ପୂର୍ବାଶ୍ୱରରେ ଧୋବା ତୁଠ, ପଶ୍ଚିମରେ ତନ୍ତୀ ତୁଠ, ତନ୍ତୀ ତୁଠଠାରୁ 30 କଦମ ଛାଡ଼ି ସାଆନ୍ତା ତୁଠ, ଦକ୍ଷିଣ ତୁଠଟି ଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଧୋବା ତୁଠରେ ଧୋବା ଧାବଣୀ ମିଶି ଗାଁର ମଇଳା ଲୁଗାକୁ ସଫା କରିଥାନ୍ତି। ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେହି ଅସୁର ଦୀର୍ଘ ପୋଖରୀରେ ବସି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଯଥା ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ନାମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରିକି କିଏ ଭଲ, କିଏ ସୁନ୍ଦର, କିଏ କାଳି ବୋହୂ, କିଏ ଆସିନି ଶାଶୁ ଜବାବ ଦେଉଛି, ସେଇ ଝିଅଟି ଭଲ ରାନ୍ଧେ, ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପୋଖରୀରେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ପୋଖରୀରେ ଦନ୍ତ ଘଷିବା ସମୟରେ ଛେପ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଜୀବ ଚାଞ୍ଛି ମିଳିଥାନ୍ତି। ଦାନ୍ତକାଠି ପକାଇବା ଆଦି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପେଟ ବୁଡ଼ାଇ ପାଣିରେ ବସି ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ନବଫେନ୍ ଖଣ୍ଡବତ୍ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ଛେପ ଖକାର ସେମାନେ ମୁହଁରେ ବାହାରି ଚାରିଆଡ଼େ ଭାସୁଅଛି। ଈଷତ୍ ଲୋହିତ ସେମାନେ ମୁହଁରେ ବାହାରି ଚାରିଆଡ଼େ ଭାସୁଛି। ଈଷତ୍ ଲୋହିତ ପାଟଳାଭ ଜିଭ ଛଞ୍ଚା ବାଳୁ ମଧ୍ୟରେ ମେଚ୍ଲ ଭାସୁଅଛି। ଜଣେ ମସ୍କର ଲୋକ କହୁଥିଲା, ମାଇକିନାମାନେ ପୋଖରୀରୁ ମାଠିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ନିଅନ୍ତି ତାହା ପା ଭାଗରେ ଜଳ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନଧାରାରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସଟି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ସାଆନ୍ତ ତୁଠରେ ଗାଧୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବଳଦର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଯେବନେ ରମା ବଡ଼ କାହାଣୀର ଆଖି ମୁଠି ପକାଇଲା। ଭୀମ ବଳଦ ଚଞ୍ଚଳିଆ, ସାଆନ୍ତ ଘରର ଧଳା ବଳଦ ଯୋଡ଼ା ବଳଦ ନୁହନ୍ତି, ଯୋଡ଼ାଏ ହାତୀ ପିଲା। ମୁଁ କସାର ବଳଦ କିଣି ମୁଠାଏ ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପକାଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର ଜଟିଳ ବ୍ୟାଧିର ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଧାର୍ମିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବହୁ ଲୋକ ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ଯେପରିକି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଚମ୍ପାର କହିବାର ଅନୁସାରେ ଭଗିଆ ସାରିଆ ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳାର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଶେଷରେ ଚମ୍ପା ଓ ପୂଜକ ସନାରଣାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଭଗିଆ ଓ ସାରିଆ ନିଜର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିକୁ ମଙ୍ଗରାଜ ବନ୍ଧକ ସୂତ୍ରରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସାରିଆ ମୃତ୍ୟୁ ଭଗିଆ ପାଗଳ ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଗାଁରେ ଯଦି କୌଣସି ପରିବାରରେ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟୁଥାଏ, ତାହା ପାଇଁ ସେ ପରିବାରକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବା ନବବଧୂ ହିଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସଟି ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥାଏ। ଯେପରି ବାଘ ସିଂହ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବାଘ ସିଂହ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାକୁ ନେଇ ମାଣିକ କହିଲା, ସେସବୁ କଥା ଯାହା ହେଉ ନୂଆ ବୋହୂ ପହରଟା
ଏକ ବଡ଼ ଖରାପ। ସେ ଏକ ଘରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ନିଜ ନନା ଅମଙ୍ଗଳ ଗୁଡ଼ାଇଛି। ଚୈତ୍ର ମାସ କିଛି କାହିଁ ନାହିଁ। ଗାଈଟାକୁ ସାପ ଦଂଶି ଦେଲା। ଚମ୍ପା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ସାରିଆକୁ। ଥିଲାବାଲା ଓ ନଥିଲାବାଲା ଗୋଷ୍ଠୀ। ଥିଲାବାଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଥିଲାବାଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ନଥିଲାବାଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜମିଦାର ଶ୍ରେଣୀର ଏବଂ ନଥିଲାବାଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ବା କୃଷକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ। କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜମିଦାରମାନେ ବେଶ ଆଡ଼ମ୍ବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନର ଠାକୁର ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଘରଗୁଡ଼ିକ ସାଜସଜ୍ଜା ଅତି ଉନ୍ନତମାନର ଥିଲା। ଯେପରି ଜମିଦାର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଘର ରୂପ ସନ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି, ଘର 5 ପରସ୍ତ 3 ପରସ୍ତ 3 ପୁଅ କଚେରୀ ଘରକୁ 5 ଶେଣିଆ। ଶେଣୀପଟାରେ ବାଘ, ହାତୀ, ବିରାଡ଼ି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ମାଙ୍କଡ଼ ଖେଳୁଥାଉଛନ୍ତି। କାନ୍ଥ ସବୁରେ ନୀଳ ଶୁକ୍ଳ ରକ୍ତ ହରିତ ପାଟଳ ବିବିଧ ରଙ୍ଗରେ ଏବଂ କୁସୁମ ମାଳତୀ ପୁଷ୍ପମାଳା ରାକ୍ଷସ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମ୍ବଳିତ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ପୌରାଣିକ ଘଟଣାମାନ ଅଙ୍କିତ ରହିଛି। ନଥିଲାବାଲା ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଯଥା ଧୋବା ଲୁଗା କାଚିବା, ଭଣ୍ଡାରୀ କେଶ କାଟିବା, ତନ୍ତୀ ଲୁଗା ବୁଣିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଚଳଣି ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଥିଲା। ଏପରି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଅନେକ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଘର ପୁଇଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ? ପୁଇଲି କାର୍ଯ୍ୟ। ଏପରି ଅନେକ ମହିଳାମାନେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଘରେ ବାସି ରୂପେ କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଯେପରି ମଙ୍ଗରାଜ ଘରେ ମରୁଆ, ଚେମରି, ରୁକୁଣି, ଟେରି, ଶୁକି, ପାଟ, ନାକଫୁଡ଼ି ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଥିଲାବାଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ନଥିଲାବାଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଛନ୍ଦ କପଟ କରି ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେପରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସାରିଆ ଓ ଭଗିଆ। ଥିଲାବାଲା ଗୋଷ୍ଠୀର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ନିୟମ ଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ନିୟମ ନଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଥିଲାବାଲା ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସୁରା ଓ ବାଇଜିର ପ୍ରଭାବ। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ଜମିଦାର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଧ୍ୱଂସର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ମଦ୍ୟ ଓ ବାଇଜିର ବ୍ୟବହାର। ବହୁ ଜମିଦାର ଯେପରିକି ଶେଖ୍ କୁରାମତ ଅଲିଙ୍କ ପୁଅ ଶେଖ୍ ଦିଲଦାର ମିଆଁଙ୍କ ମଦ୍ୟ ଓ ବାଇଜି ମୃତ୍ୟୁରେ ବିଭୋର ହୋଇ ନିଜର ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଶେଷ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ନିଶାକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଜାତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୀତିହୀନତା। ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ନୀତି ସଂସ୍କାର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ସେ ପରିଚିତ। କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସମାଜରେ ରକ୍ଷା ମନୋଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିହାର କରି କଳଙ୍କ କଳୁଷତାର ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଯାହାକି 6 ଖୁଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ପୁଲିସମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ପୁଲିସମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ସାମାଜିକ ଧାରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ଗାଁର ଚୌକିଦାରକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦାରୋଭୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନତା ଆଖିରେ ଜଣେ ଜଣେ ମହାବଳୀ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସମାଜର ରକ୍ଷକ ହୋଇ ଭକ୍ଷକ ସାଜୁଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଅଘଟଣକୁ ଘଟଣା ରୂପ ଦେଉଥିଲେ ଓ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଦୋଷୀକୁ ପୁରସ୍କାର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ। ଆଇନର ନିଷ୍ଠୁରତା। ସାଧାରଣତଃ ଆଇନର ନିଷ୍ଠୁରତା କହିଲେ ଆଇନ କାନୁନ ସମାଜରେ ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଓ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା କବଚ ସଦୃଶ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଆଇନର କାନୁନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ହାତରେ ପରିସିଥିଲା। ସାଧାରଣ କଥାରେ ମଙ୍ଗରାଜ ପୁଲିସ ଓ ଓକିଲମାନଙ୍କ ହାତରେ କରିଦାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରୁଥିଲା। ଉପନ୍ୟାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଓକିଲ ରାମଲାଲା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ। ଯେପରି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସାରିଆକୁ ପିଟିମିଟି ମାନୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିବା ମଧ୍ୟରେ ସାରିଆ ନିଜର ଉପାସରେ ମରିଯାଇଛି କୁହାଯାଇଛି। ଭଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଷଷ୍ଠତା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଅସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ବିଷ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରୁଥିଲେ। ଏପରି ସମାଜରେ ବ୍ୟଭିଚାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଉପସଂହାର। ଯେପରି ଦିନ ପରେ ରାତି, ମିଳନରେ ବିଚ୍ଛେଦ, ହର୍ଷ ପରେ ବିଷାଦ, ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ପତନ ଆସେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ରଚନା ଉପକ୍ରମ ଉପସଂହାର ଆଙ୍ଗିକ ଭାବ ଜଡ଼ିତ।
ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କୌଣସି ମଜବୁତ ସ୍ଥିତି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମାଜର କେନ୍ଦ୍ର କରି କୌଣସି ଗଳ୍ପ ରଚନା ରଚିତ ହୋଇନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବ୍ୟାସକବିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଲା। ଔପନ୍ୟାସିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସରେ। ବିଶେଷ କରି ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ଓ କଷଣର ଧାରାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସାରସ୍ୱତ କଳା। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ କେତେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବ ନାହିଁ, ପରଧନ ଉପରେ ଆଖି ପକାଇବା ନାହିଁ, କାହାକୁ ନିଜର ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା, ଶୋଷଣ କରିବା ନାହିଁ, ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜେ ଖାଇବା, ନିଜେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା, ପେଟ ପୋଷିବା, ଯେ ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ କରିବ ସେ ସେହିଭଳି ଫଳ ପାଇବ। ଏହା ହିଁ ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠର ସାମାଜିକ ଚିତ୍ରଣ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠର ସାମାଜିକ ଚିତ୍ରଣ ଓ ତାହାର ଥିଲାବାଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ନଥିଲାବାଲା ଗୋଷ୍ଠୀ, ତା'ର ଉପସଂହାର, ତା'ର ସାମାଜିକ ଚରିତ୍ରଣ ଓ କିପରି ଭାବରେ ଧର୍ମର ଜୟ ହୋଇଛି ଅଧର୍ମର ପରାସ୍ତ ଘଟିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।